यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा कुमार, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। This is the day that the Lord has made, that the Lord
है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। Give me all in my lamp, give me morning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, give me morning, morning, morning. Give me morning till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है त्राता महान, यीशु है त्राता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm happy today, I'm happy today. In Jesus Christ, I'm happy today. He has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, I'm singing today. In Jesus Christ, I'm singing today. He has taken all my sins away, and that's why I'm singing today. हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निहार, हम है पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm clapping today, I'm clapping today. In Jesus
सुन वो जी उठा। His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus. पिता की महिमा को जगत में लाया, मानव बना क्रूस उठाया। યસ, ગુડ મોર્નિંગ. પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ છીએ ને પ્રભુનો બહુ જ આભાર માનીએ છીએ ઓનલાઈન રવિવારની આ ભક્તિ સભાને માટે. ઈશ્વરની અજાયબ કૃપા અને ઈશ્વરની દયા, ઈશ્વરની ભલાઈને માટે કે આપણને પ્રાપ્ત થઈને આજે આ રીતે ઓનલાઈન ભક્તિ સભાની અંદર આપણે જોડાયા છીએ. ત્યારે પ્રભુનું વચન આપણને કહે છે કે યહોવાની આગળ નવું ગીત ગાઓ, આખી પૃથ્વી યહોવાની આગળ ગાઓ, યહોવાની આગળ ગાઓ, તેના નામને સ્તુત્ય માનો, દિન પ્રતિદિન તેનું તારણ પ્રગટ કરો. યહોવાની આગળ ગાઓ, તેના નામને સ્તુત્ય માનો. આવો આપણે આ સમયે ખાસ પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, ભજન સેવાની શરૂઆતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થનામાં નમીએ, પ્રાર્થના કરીએ. સર્વસમર્થ અમારા જીવંત અને પવિત્ર ઈશ્વર પિતા, તમારા દીકરા અને અમારા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા તમારી સાથે જોડાવા અને વિશેષ કરીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મળેલા આશીર્વાદો અને અબ્બા કહીને બાપ કહીને હાક મારવાનો અધિકાર અને હક પ્રભુ તમે અમને આપ્યો. અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, ધન્યવાદ આપીએ છીએ. તમે પવિત્ર પ્રભુ, રાજાધિરાજ, આલ્ફા અને ઓમેગા છો. આજની રવિવારની ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં અમે બધા જ આ રીતે ઉપસ્થિત છીએ ત્યારે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આજનું અમારું એકઠા મળવું પ્રભુ તમારામાં આશીર્વાદિત કરો અને અમે તમારા મહિમાને માટે ખાસ રીતે આજની આ ભક્તિ સભામાં જોડાઈને તમને માન આપીએ એવી અમારી પ્રાર્થના છે. જે વાલાઓ આ દેશમાં, પરદેશમાં અને વિશ્વના ખૂણેથી જે કોઈ વાલાઓ તમારા પરના એ વિશ્વાસ અને પ્રેમને કારણે આ ભક્તિ સભાના ભાગીદાર બન્યા છે, એ સર્વ સાથે મળીને પ્રભુ અમે તમારું સ્તુતિ ગાન કરતા મારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામથી માગીએ છીએ, માટે સાંભળો, માન્ય કરો. આમીન. આ સમયે ખાસ કરીને ભજન સંગ્રહમાંથી ગીત ગાવામાં આવશે. આનંદે ગાય છે મન, હર ખાયા
સમયે આપણે વારાફરતીના વાંચનમાં જોડાઈએ. પ્રત્યુત્તરી વાંચન પાઠ નંબર 32, ન્યાયપણાનું રાજ. વારાફરતીના વાંચનમાં જોડાઈએ. યહોવા રાજ કરે છે, પૃથ્વીના લોકો હરખાઓ, ટાપુઓનો સમૂહ આનંદ પામો. મેઘો તથા અંધકાર તેની આસપાસ છે, ન્યાયપણું તથા ઇન્સાફ તેના રાજ્યસનનો પાયો છે. તેની આગળ અગ્નિ ચાલે છે, તે તેની આસપાસ તેના શત્રુઓને બાળી નાખે છે. તેની વીજળીઓએ જગતને પ્રકાશિત કર્યું, તે જોઈને પૃથ્વી કાંપી. યહોવાની સમ્મુખ, આખી પૃથ્વીના પ્રભુની સમ્મુખ પર્વતો મીણની પેઠે પીગળી ગયા. આકાશો તેનું ન્યાયપણું પ્રગટ કરે છે, સર્વ લોકોએ તેનો મહિમા દીઠો છે. કોરેલા પૂતળાની સેવા કરનારાઓ અને મૂર્તિઓમાં અભિમાન કરનારાઓ, તેઓ સર્વ ફજેત થાઓ. હે સર્વદેવો, તમે તેને ભજો. હે યહોવા, તેરા ન્યાયના કાર્યો વિશે સાંભળીને સિયોન આનંદ પામ્યું અને યહૂદીઓની દીકરીઓ હરખાઈ. હે યહોવા, તું આખી પૃથ્વી પર પરાત્પર છે, તું સર્વદેવો કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. હે યહોવા, પર પ્રેમ કરનારાઓ, તમે દુષ્ટતાનો દ્વેષ કરો. તે પોતાના ભક્તોના આત્માનું રક્ષણ કરે છે, દુષ્ટતાના હાથમાંથી તે તેઓને છોડાવે છે. ન્યાયીઓને માટે અજવાળું તથા હૃદયના યથાર્થીઓને સારું આનંદ વાવવામાં આવ્યા છે. હે ન્યાયીઓ, તમે યહોવામાં આનંદ કરો, તેના પવિત્ર નામની કૃતજ્ઞતાપૂર્વક સ્તુતિ કરો. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. આભાર, સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રાર્થના કરીએ. હે અમારા જીવન પવિત્ર પ્રેમાળ ઈશ્વર પિતા, સમગ્ર વિશ્વ અને સૃષ્ટિના સર્જનહાર અને પાલનહાર એવા અમારા પિતા, આ સમયે આભાર માનતા અને સ્તુતિ કરતા અમે તમારી પાસે આવીએ છીએ. તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમે પોતાને જાહેર કર્યા. તમારો પ્રેમ, તમારું પ્રકટીકરણ તમે અમારી આગળ પ્રગટ કર્યું. પ્રભુ, અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ કે આ ખોવાયેલા જગતમાં અમે એકલા અને અટુલા હતા. અમે કાદવ અને કીચડમાં ફસાયેલા હતા, ત્યારે તમે શોધવાને માટે અમારી પાસે આવ્યા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમે અમને તમારા પરિવારમાં સામેલ કર્યા. એને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસિસને માટે, CNI સિનડને માટે અને વિશેષ કરીને વિશ્વભરમાં સ્થપાયેલી દ્રશ્ય મંડળીને માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, તમારા જીવન પવિત્ર વચનો જે પવિત્ર આત્મા દ્વારા તમે લખાવડાવ્યા છે, એ અદ્ભુત વચનોને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. દરરોજ સવારે તમારી કૃપા અને તમારી દયાના અનુભવમાં તમે એમને ઉઠાડો છો અને રાત્રે એ વિશ્વાસુપણાનો અનુભવ આપો છો. તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આટલા મોટા વિશ્વમાં તમે અમને અમારા નામ અને કામથી ઓળખો છો અને તમે અમને વ્યક્તિગત રીતે પ્રેમ કરો છો, કૌટુંબિક રીતે પ્રેમ કરો છો અને વિશ્વની સાથે પણ તમે અમને ખાસ રીતે પ્રેમ કરો છો. તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, અમે તમારો બહુ જ આભાર માનીએ છીએ, કારણ કે તમે તમારું વચન અમને આપ્યું કે યહોવા મારો પાળક છે, તેથી મને કશી ખોટ પડશે નહીં. સાચે જ પ્રભુ,
ગીત કરતા કહે છે કે હું પર્વતો તરફ મારી આંખો ઊંચી કરીશ, મને ક્યાંથી સહાય મળે? તમે અમને શીખવ્યું કે જે ઈશ્વરે આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા છે તેમના તરફથી અમને સહાય મળે છે. એવા ઈશ્વર જ્યારે તમે અમને મળ્યા છો, તમે ખરેખર અમારા પર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં પ્રેમ કર્યો છે, તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, તમે તમારું સામર્થ્ય, તમારી સર્વોપરી અધિકાર ચલાવનાર અને સર્વોપરિતા અમારા માટે જાહેર કરી છે કે જે ઈશ્વર અમને અમારી પાસે આવીને મળ્યા છે એને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, અમે ગુજરાત ડાયોસિસને માટે CNI સિનડ, મોડરેટર સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, તમામ અધિકારીગણ અને તમામ વાલાઓ, ગુજરાત ડાયોસિસ, માન્ય બિશપ સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ અને સાથે તમામ ધર્મસેવકો, ડીકનો, સુવાર્તિકો, મિશનરી મિત્રો અને વિશ્વાસ કરનાર તમામ સમુદાય અને વાલી દ્રશ્ય મંડળીને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, અમે એકલા નથી, તમે અમારી સાથે છો. તમે અમને કહ્યું છે કે હું તમને કદી મૂકી દઈશ નહીં, અને એ રીતે પ્રભુ તમે અમારી સંભાળ લીધી છે, અમારી કાળજી લીધી છે, તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, અમારા પરિવારને માટે અને વિશેષ કરીને મંડળીને માટે, પાળક સાહેબો કે જેઓ દરરોજ અમને અમારી કાળજી લઈને ઉત્તેજન આપે છે, દર રવિવારે વચન આપે છે, અને માટે પણ પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનતા, સ્તુતિ કરતા, જીવનમાં આપેલા દરેક આશીર્વાદો અને કરેલા ઉપકારોને માટે ધન્યવાદ આપતા, આ બધું જ તમે અમારા માટે કર્યું, પણ પ્રભુ અમે પાપી છીએ. અમારો સ્વભાવ પ્રભુ ઘણી બધી વાર તમે અમારા માટે જે કર્યું છે એ ભૂલીને અમે પાપ તરફ દોડ્યા છીએ. અમે વ્યક્તિગત રીતે, કુટુંબ તરીકે અને ઘણી બધી વાર તમારી જે આજ્ઞાઓ છે એને ન પાળતા, તમારું જે વચન છે એ પ્રમાણે જીવન નહીં જીવીને પ્રભુ અમે ભૂલ કરી છે, પાપ કર્યું છે. અને તેથી આજે આ તમારા બાળકો તરીકે અમે જે ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં છીએ ત્યારે અમારી આભાર સ્તુતિ અને અમારી જાહેર પાપ કબૂલાત અમારા ધન્ય સ્વામી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે જે અમને માફ કરે છે એમના પવિત્ર અને પ્રમાણ નામથી માંગીએ છીએ, માટે સાંભળો, માન્ય કરો. આમીન. આ સમયે આપણે સ્તુતિ આરાધનાના ગીતોમાં જોડાઈશું. करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस
जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया
स्वर्ग है उसका सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए स्वर्ग है उसका सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए सारी सृष्टि उसकी रचना उसका ही है प्रताप ओ जय जयकार करें ओ जय जयकार करें ओ जय जयकार करें ओ जय जयकार करें જોડાઈશું. પ્રભુના પવિત્ર વચનો વાંચીએ તે પહેલાં તેને લગતું બાઇબલનું જે ગીત છે એ આ સમયે આપણે ગાઈશું. બાઇબલ મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આહાર છે, બાઇબલ મારો આનંદ છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ બાઇબલ મારું જીવન છે, બાઇબલ મારું અજવાળું છે, બાઇબલ મારું સગળું છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ મારી સાથે રાખીશ, બાઇબલનું હું વાંચન કરીશ, બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો પહેલો અધ્યાય અને તેના શરૂઆતના 1 થી 8 વચનો જેમાંથી આપણે વાંચવાના છીએ. જૂનો કરાર જેનેસિસ ચેપ્ટર 1 વર્સ 1 to 8. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે, આદિએ દેવે આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા અને પૃથ્વી અસ્તવ્યસ્ત તથા ખાલી હતી અને જળનિધિ પર અંધારું હતું અને દેવનો આત્મા પાણી પર હાલતો થયો અને દેવે કહ્યું, અજવાળું થાઓ, ને અજવાળું થયું અને દેવે તે અજવાળું જોયું કે તે સારું છે અને દેવે અજવાળું તથા અંધારું જુદા પાડ્યા અને દેવે અજવાળાને દહાડો કહ્યો ને અંધારાને રાત કહી અને સાંજ થઈ તથા સવાર થઈ પહેલો દિવસ. અને દેવે કહ્યું કે પાણીની વચ્ચે અંતરિક્ષ થાઓ ને પાણીને પાણીથી જુદા કરો. અને દેવે અંતરિક્ષ બનાવ્યું અને અંતરિક્ષની તળેના પાણીને અંતરિક્ષની ઉપરના પાણીથી જુદા કર્યા. અને પ્રભુનું વચન કહે છે, દેવે તે અંતરિક્ષને આકાશ કહ્યું અને સાંજ થઈ તથા સવાર થઈ બીજો દિવસ. આ પ્રભુનું પવિત્ર
વચન છે. પ્રભુના અદ્ભુત વચનોને માટે આપણે પ્રભુનો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. આ સમયે ભજન સંગ્રહની અંદર જે વિશ્વાસનામું આપવામાં આવેલું છે, પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું, એમાં આપણે બધા જ જોડાવાના છીએ. વારાફરતી વાંચન તો આપણે કર્યું છે, પણ આ સમયે પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું, એ દ્વારા આપણે પ્રભુ પરનો વિશ્વાસ જાહેર કરવા માંગીએ છીએ. સાથે સાથે બોલીએ. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કર્તા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત, આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પોન્તિયુસ પિલાતની હકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રૂસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધઃસ્થાનમાં ઉતર્યો, તે ત્રીજે દિવસે મોયલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચઢી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મોયેલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન, એ સર્વ હું માનું છું. આમીન. આ સમયે ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે ગીત ગાઈશું. દિલ મારું લે પ્રભુ પ્રીતિથી ભરજે, પ્રીતિથી ભરજે.
તો આ સમયે પ્રભુનો બહુ જ આભાર માનીએ છીએ કે ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસિસ CNI કે જેના એ 55 વર્ષના ભવ્ય ઇતિહાસ અને અત્યાર સુધીની રાખેલી સંભાળ, આપેલા દરેક પ્રકારના આશીર્વાદો આપણે બધા જ માણી શક્યા. પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. વિશેષ કરીને CNI સિનડ અને ગુજરાત ડાયોસિસ અને એ 29 ડાયોસિસના તમામ બિશપ સાહેબો, લે ભાઈ બહેનો, દીકરા દીકરીઓ, બાળકો કે જેને માટે આપણે ખાસ આભાર માનતા પ્રાર્થના કરીએ. ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રીને માટે ખાસ આભાર માનીએ કે રાઇટ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સ એસ ક્રિશ્ચિયન સાહેબ, બિશપ ઓફ ગુજરાત અને ડેપ્યુટી મોડરેટર CNI સિનડ, કે જેઓને પ્રભુએ આ દર્શન આપ્યું કે એના કારણે વિશ્વભરમાં બહુ બધા લોકો એની સાથે જોડાયા, આ ભક્તિ સભાની સાથે, અને એની આશીષ પ્રાપ્ત કરી. એને માટે ખાસ આભાર માનતા પ્રાર્થના કરશો. આપણા બધાના જીવનમાં 2025નું વર્ષ અને એની સાથે થોડા સમય પહેલાં 25મી સિલ્વર જ્યુબિલી ઉજવી શક્યા, કે જેની અંદર 25મી અધિવેશનની જે આખી સભા હતી 2025, તેને માટે આભાર માનીએ છીએ. પ્રાર્થના કરશો કે પ્રભુએ જે કૃપા આપી CNI ગુજરાત ડાયોસિસને, માનવંતા ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ અને બિશપ સાહેબને, અધિકારીગણને, તેઓને માટે, તમામ પાળક સાહેબોને માટે, તમામ ડીકન સાહેબોને માટે, મિશનરી મિત્રોને માટે, ભાઈ બહેનોને માટે આપણે ખાસ આભાર માનતા પ્રાર્થના કરીએ. અત્યાર સુધી આપના તરફથી મળેલા એ ટેકાને માટે અને આપણે એકબીજાને માટે પણ પ્રાર્થના કરીએ એવી ખાસ જાણ કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને જે અધિકારી ગણ નિમાયા તેઓને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ. આપણા મોડરેટર સાહેબને માટે ખાસ પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. વિશેષ કરીને પ્રભુનો બહુ જ આભાર માનતા આપણે એકબીજાને માટે, આપણા રાજ્યને માટે, આપણા દેશને માટે, આ સ્વતંત્રતાને માટે, સારી વ્યવસ્થાઓને માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ. અને ખાસ મારી ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસિસ વતી પ્રાર્થના છે કે તમે અત્યાર સુધી આ ઓનલાઈન ભક્તિ સભાને ટેકો આપ્યો છે, જે સેવાઓ આપી છે, એ જ રીતે આવનાર સમયમાં પણ આપણી પ્રાર્થનાઓમાં યાદ રાખશો. આપણા જુવાન દીકરા દીકરીઓને માટે અને બાળકોને માટે, આપણે જે મંડળીમાં છે, જે દેશમાં છે, બધાને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરશો એવી વિનંતી કરવામાં આવે છે. આવો આ સમયે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. સર્વ સમર્થ અમારા જીવંત અને પવિત્ર ઈશ્વર પિતા, આજે અમે આ ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જોડાયા છીએ, ત્યારે અત્યાર સુધી તમે અમારી પ્રાર્થનાઓ સાંભળી, તેના ઉત્તરો પ્રભુ તમે અમને આપ્યા. આજે પ્રભુ અમે ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસિસ ને CNI સિનડ અને વિશેષ કરીને અમારા માનવંતા મોડરેટર સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, સેક્રેટરી સાહેબ, ટ્રેઝરર સાહેબ અને સિનડ અને જુદી જુદી ડાયોસિસની વ્યવસ્થા અને તમામ બિશપ સાહેબો, પાળક સાહેબો, આગેવાનો, પ્રભુ અમે તેઓને આ શિરે જે જવાબદારી તમે આપી છે અને અત્યાર સુધી એ જવાબદારી અદા કરવાને માટે જે કૃપા આપી છે, હવે પછી પણ આ મોટી જે જવાબદારી છે એમાં તમે સહાય કરજો. જ્યાં જ્યાં જે દોરવણી આપવાની છે એમાં પણ તમે તમારી કૃપા પૂરી પાડો એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. વિશેષ કરીને ગુજરાત ડાયોસિસને માટે અને અમારા બિશપ સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ ને એમના પરિવારને માટે ખાસ આભાર માનતા પ્રાર્થના કરીએ છીએ
કે આ વિશાળ સેવામાં ગુજરાત ડાયોસીસ અને CNI સિનડમાં એમની જે ખાસ પ્રકારની જે સેવા એ 55 વર્ષના ઇતિહાસમાં પ્રભુ તમે આપી છે, ત્યારે આ બધા જ કામમાં અને સેવામાં અને જવાબદારીમાં દરરોજ અને દરરોજ ઉપરના પરાક્રમ, તમારું જ્ઞાન, તમારું ડાપણ તમે આપજો. અમારા વાલા બહેન અને બાળકોને પણ તમે સંભાળજો એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ, અમે ગુજરાત ડાયોસીસમાં 1 લાખ જેટલા વાલાઓ આપ્યા છે. એમાં બાળકો છે, જુવાનો છે, પરિવાર છે, મોટેરાઓ છે, સિનિયર સિટીઝન છે. એમને માટે પણ અમારી પ્રાર્થના છે કે આ અમારું એક પરિવાર છે. ત્યારે આ એક પરિવારમાં પ્રભુ અમે બધા જ સાથે મળીને તમારી નજદીક બેસીને હંમેશા તમને માન આપીએ. અને પ્રભુ, તમે અમને જે વચન આપ્યું છે એ વચન પરના વિશ્વાસમાં અમે એક પરિવાર તરીકે વૃદ્ધિ પામીએ એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ, અમે ખાસ ડાયોસીસ અને જુદી જુદી મંડળીમાં જે આશીર્વાદો તમે આપ્યા છે, ખાસ કરીને પ્રભુ તમે જે જવાબદારી આપી છે ડાયોસીસ દ્વારા ચાલતી એ તમામ સેવાઓને પ્રભુ અમે તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. એ જીવન આનંદની વાત છે, જીવન દ્વારની વાત છે, સ્કૂલની વાત છે, અને લુસડિયા જે ટેકનિકલ સ્કૂલ છે તેની વાત છે. ઘણા બધા કામો પ્રભુ, એ દર્શન પ્રોજેક્ટ જુવાનો મધ્યે, બાળકો મધ્યે, વડીલો મધ્યેની જે સિનિયર સિટીઝનની જે સેવાઓ છે, મહિલા સંગતની જે સેવાઓ છે, અને ખાસ કરીને ક્વાયરની પણ જે સેવાઓ છે, ત્યારે બધું જ પ્રભુ અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. દરેક અંગ એ ડાયોસીસ કક્ષાએ અને સ્થાનિક લેવલે સાથે મળીને પ્રભુ અમે તમારા મહિમાનું કારણ બનીએ અને સેવાઓ કરીએ એવી અમારી પ્રાર્થના છે. અમારામાં કોઈ માદું છે, મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો સામનો કરે છે, દુઃખી છે, લાચાર છે, તો પ્રભુ તમે એમની દરેક જે પરિસ્થિતિ છે એમાં તમે મદદ કરો, એમાંથી બહાર લાવો, અને વિશેષ જેઓ દુઃખી છે તેમને દિલાસો આપો એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ખાસ અમારા રાજ્યને માટે, અમારા દેશને માટે, અને વૈશ્વિક એટલે કે વિશ્વના તમામ દેશોને માટે, અને જે વડાપ્રધાન સાહેબોની ભેટ છે, આગેવાનોની ભેટ છે, જેઓ અલગ અલગ દેશમાં લીડ કરે છે, ત્યારે પ્રભુ અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તેમને સોંપેલી જવાબદારી અદા કરવાને માટે પ્રભુ તમે સહાય કરો. વિશેષ અમારા ભારત દેશને માટે મારી પ્રાર્થના છે કે અમારો દેશ વિશ્વ કક્ષાએ વધારે ને વધારે ઊંચાઈએ પહોંચે, અને એક એક નાગરિકની જે કંઈ જવાબદારી અને જરૂરિયાતો છે એ પણ પરિપૂર્ણ કરવામાં આવે. અને અમે બધા સાથે મળીને પ્રભુ અમારા દેશને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમે તમારા વચનનો આશીર્વાદ આપો. પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારા રાજ્યને માટે, અમારા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી સાહેબને માટે, કેબિનેટને, જુદી જુદી વ્યવસ્થાઓ છે, ત્રિપાંખીય બોર્ડર વ્યવસ્થાઓ જે ખાસ કરીને દેશનું રક્ષણ કરે છે, એ તમામને પણ અમે તમારા હાથમાં મૂકીએ છીએ. શૈક્ષણિક પોસ્ટ નેવી જુદી જુદી વ્યવસ્થાઓ છે તેને પણ તમારા હાથમાં મૂકીએ છીએ. પ્રભુ, મારી પ્રાર્થના છે કે આ દેશમાં જ્યારે અમે રહીએ છીએ ત્યારે અમારો દેશ ખાસ રીતે તમારી વચનની આશીષ પ્રાપ્ત કરે એવી પણ અમે વિનંતી કરીએ છીએ. પ્રભુ, અમે બધા જ વિશેષ કરીને મંડળીને માટે, ગુજરાત ડાયોસીસને માટે, CNI સિનડ અધિકારીગણને માટે, અમારા ભારત દેશ, વિશ્વ અને વિશ્વના તમામ દેશોને માટે, અલગ અલગ રાજ્યોને માટે અને આગેવાન મિત્રોને માટે પ્રાર્થના કરતાં અમે તમારા હાથોમાં સોંપાયા છે.
આજના વચનને પણ તમારો આશીર્વાદ આપો એવી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામથી માગીએ છીએ. એટલે સાંભળો, માન્ય કરો. આમીન. સ્પેશિયલ ગીત ગાવામાં આવશે. परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा. सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा. हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पाना हर पल हर दिन. ए मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पाना हर पल हर दिन. यीशुआ 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 यीशुआ. रातों में डर जो सताए मुझे या तीर जो दिन के वक्त चले तबाही अंधेरों में फैले अगर या कोई बीमारी लाए फिकर मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा. यहोवा राफा भरोसा है मेरा. मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा. यहोवा राफा भरोसा है मेरा. यीशुआ 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 यीशुआ. चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ या मौत का डर तड़पाए अगर मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा. यहोवा नीसी भरोसा है मेरा. मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा. यहोवा नीसी भरोसा है मेरा. यीशुआ 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 यीशुआ. जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें. जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें. जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों
भरोसा है मेरा। પ્રભુનો બહુ જ આભાર માનીએ છીએ પ્રભુના અજાયબ અને પવિત્ર વચનોને માટે. જ્યારે પણ આપણે આ વચનો વાંચીએ છીએ, ખોલીએ છીએ, જોઈએ છીએ, એના વિશે વિચારીએ છીએ, સમજીએ છીએ, ત્યારે ખરેખર એ આપણી સાથે વાત કરે છે, આપણી સાથે બોલે છે. એ વચનને માટે પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુના પવિત્ર આત્મા દ્વારા એને લખવામાં આવ્યા અને પવિત્ર આત્મા જ આ વચનોને મને અને આપણને શીખવે છે. અને તેથી ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 1 અધ્યાય એના 1 થી 8 વચનો જે વાંચ્યા છે, હું માનું છું કે તમે અગાઉ ઘણા બધા સેવકોની મારફતે આ વચનો સાંભળ્યા હશે, પરંતુ આજે પ્રભુ આપણને એમાંથી કેટલીક બાબતો શીખવવા માંગે છે. જાણીએ છીએ કે જેનેસિસ ફર્સ્ટ એ ક્રિએશન કે ઉત્પત્તિનું જે વર્ણન છે, ઈશ્વરે જે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે, એ આખી બાબત એ આપણે જાણીએ છીએ. પરંતુ આવો ને આપણે સાથે મળીને આજે ફરીને એકવાર એ ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર અને જેને બનાવવામાં આવ્યા છે, બે વચ્ચેનો જે સંબંધ છે, એ સંબંધને કોઈક જગ્યાએ તિરાડમાં કે કોઈક જગ્યાએ મુશ્કેલી અનુભવાતી હોય તો એ સૃષ્ટિના સર્જનહાર ઈશ્વરની સાથેના સંબંધમાં ફરીને એકવાર આપણે જોડાઈએ. પ્રભુનું વચન જોઈએ તે પહેલાં પ્રાર્થનામાં નમીએ, પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ, અમે તમારા અજાયબ વચનોને માટે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. જે વચનો અમે વાંચ્યા છે એ વચનો અમને સમજવાને માટે તમારી આશીષ આપો. તમે બોલો, અમે સાંભળીએ, અમે શીખીએ, અમે આધીન થઈએ અને અમારા જીવનોથી તમને માન અને મહિમા આપીએ, એવી અમારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામથી માગીએ છીએ. માટે સાંભળો, માન્ય કરો. આમીન. ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જેનેસિસ ચેપ્ટર 1 વર્સ 1 to 8, ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 1 અધ્યાય અને તેની પ્રથમ 8 કલમ અથવા પ્રથમ 8 વચનો. મૂળ જે વિચાર છે એ સર્જનહાર ઈશ્વર પ્રભુએ એના વચનમાં લખ્યું છે. જ્યારે આપણે એને ખોલીએ છીએ ત્યારે આદિએ દેવે આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા. એનો અર્થ એ થાય કે આ સૃષ્ટિના રચયિતા, સૃષ્ટિના ઉત્પન્ન કરનાર અને એમાં જે કંઈ છે તે બધાને બનાવનાર સર્જનહાર ઈશ્વર છે, કે જેણે પોતે બોલ્યા છે અને થયું છે. અને એ સર્જનહાર ઈશ્વર આજે આ ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં મને અને તમને એના વચનો દ્વારા એની આશીષ આપવા માગે છે. ઈશ્વર જે એની જે સર્વોપરિતા છે, સર્વોચ્ચ જે ઈશ્વર છે, એ સર્વોપરી ઈશ્વર તેને સમજવા, તેને જાણવા, તેને જીવનમાં અપ્લાય કરવા, ઉતારવા, એ સર્જનહાર ઈશ્વરે જે સર્જન કર્યું છે એમાં ઉત્તમ માણસને જે બનાવ્યું છે, એ ઉત્પન્ન કરનાર જે ઈશ્વર છે, જેને બનાવ્યો છે,
એનો જે સંબંધ છે એને આજે આપણે સમજવા માંગીએ છીએ. અને તેથી ભલા ભાઈઓ અને બહેનો, એનું એ પરાક્રમ, એનું એ સામર્થ્ય, એ સર્જનહાર ઈશ્વરના એ ગુણોમાં, એ સર્જનહાર ઈશ્વરમાં આપણે જોઈએ છીએ. અને તેથી ઉત્પત્તિ, મેં કહ્યું એ પ્રમાણે 1 અધ્યાય તેની 1 કલમ, આદિએ ઈશ્વરે આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા. એનો અર્થ એવો થાય કે ઉપર આકાશ અને નીચે પૃથ્વી, બંનેનું સર્જન કરનાર અને એમાં જે કંઈ છે એ બધાને બનાવનાર એ પ્રભુ છે. અને તેથી જો જૂના કરારનો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો એલોહિમ જે શબ્દ છે, મેં કર્યું કે કર્યા, એ બાઇબલની અંદર, અને આ જગ્યાએ 32 વખત, અને બાઇબલની અંદર 2570 એટલે 2,000 કરતાં વધારે 2570 વખત એલોહિમ કાર્ય કરનાર કે મેં કર્યું, કર્યા, ઉત્પન્ન કર્યા એ શબ્દ વપરાયો છે. અને તેથી જોઈ શકાય છે કે એ એલોહિમ જે શક્તિ, જે સામર્થ્ય, એ આ શબ્દમાં એ ઈશ્વરના સામર્થ્યને અને ઈશ્વરની શક્તિને અને ઈશ્વરનું જે સર્વોચ્ચપણું છે એને હું અને તમે જાણી શકીએ છીએ. અને તેથી પ્રભુનો બહુ જ આભાર માનીએ છીએ એવા સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરને માટે, એના સામર્થ્યને માટે. અને તેથી ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 1 અધ્યાય અને તેની 26મી કલમ આ પ્રમાણે કહે છે, અને ઈશ્વરે કહ્યું કે આપણે પોતાના સ્વરૂપ તથા પ્રતિમા, પોતાના સ્વરૂપ તથા પ્રતિમા પ્રમાણે માણસને બનાવીએ. અહીંયા ઈશ્વરના જે ગુણો છે, સ્વભાવ છે, એને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ઉત્પત્તિ 3 અને તેના 21મા વચનમાં કહે છે, અને યહોવા ઈશ્વરે કહ્યું કે જુઓ, તે માણસ આપણામાંના એકના સરખો ભલું બુંડું જાણનાર થયો છે. શરૂઆતમાં જ મેં કહ્યું કે જે સર્જનહાર ઈશ્વર છે, ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર છે, અને એ ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વરે જેને બનાવ્યો માણસને, એ માણસ જે ઈશ્વર સાથેના સંબંધમાં કેવી રીતે છે એ પણ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. અને તેથી સર્વોપરી ઈશ્વર એ વિશે થોડો સમય આપણે વિચારીશું. પહેલી વાત છે સર્જન કરનાર ઈશ્વર. ઉત્પત્તિનું પુસ્તક 1 અધ્યાય જેનેસિસ 1 અને 1, સર્જન કરનાર ઈશ્વર તરીકે ત્યાં આપણે તેમને જોઈ શકીએ છીએ. જો આપણે પ્રભુનું વચન વાંચીએ તો એ આપણને જણાવે છે કે આકાશ અને પૃથ્વી તેમણે ઉત્પન્ન કર્યા. અને જૂના કરારના અભ્યાસ, જો ઉત્પત્તિથી જૂના કરારનો જો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો એ ઉત્પન્ન કરનાર કે સર્જનહાર જે ઈશ્વર છે એના સંબંધમાં ઘણી બધી બાબતો લખવામાં આવી છે. યશાયા પ્રબોધકનું પુસ્તક તેનો 42મો અધ્યાય અને તેની 5મી કલમ, આકાશોને ઉત્પન્ન કરનાર, તેઓને પ્રસારનાર, પૃથ્વી તથા તેમાંથી જે કંઈ નીપજે છે તેને ફેલાવનાર, તે લોકોને પ્રાણ આપનાર તથા તે પરના ચાલનારને જીવન આપનાર યહોવા ઈશ્વર, તેમણે એવું કહ્યું છે કે થાઓ, અને બન્યું છે. તેમણે એવું કહ્યું છે, એ સર્જનહાર ઈશ્વરે કર્યું છે, એ એલોહિમ કે જેમણે કર્યું છે. અને તેથી વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આકાશો અને સર્વને ઉત્પન્ન કરનાર આપણા પ્રભુ છે,
ઈશ્વર છે. અને તેથી 45મો અધ્યાય અને તેની 8મી કલમમાં લખ્યું છે, હે આકાશો તમે ઉપરથી ટપકો, હે વાદળાઓ તમે ન્યાયપણાની વૃષ્ટિ કરો. પૃથ્વી ઉઘડી જાય ને તેમાંથી તારણ ઉદ્ભવે અને તેની સાથે તે ન્યાય પણ ઉપજાવે. મેં યહોવાએ તેને ઉત્પન્ન કર્યું છે. યશાયા પ્રબોધક આ વાતને નોંધતા મને ને તમને એ સર્જનહાર ઈશ્વર છે, તેણે સર્જન કર્યું છે, એની ખાસ પ્રકારે નોંધ લેતા મને ને તમને શીખવે છે. અને તેથી યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 1લો અધ્યાય અને તેની 3જી કલમ આ પ્રમાણે કહે છે, તેનાથી સઘળું ઉત્પન્ન થયું, એટલે જે કંઈ થયું છે તે તેના વગર ઉત્પન્ન થયું નથી. આનો અર્થ એવો થયો કે જેનેસિસ જે મને ને તમને શીખવે છે, એટલે શરૂઆતથી જ એ સર્જનહાર ઈશ્વર અને નવા કરારમાં પણ આપણે એ ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વરની વાતને અનુમોદન અથવા તો પ્રભુ જે ઈશ્વર જે છે એ ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર છે એ વાતને યોહાન એની સુવાર્તામાં કહે છે. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 10મો અધ્યાય અને તેની 10મી કલમ, તે જગતમાં હતા અને જગત તેનાથી ઉત્પન્ન થયું. તે જગતમાં હતા અને તેનાથી જગત ઉત્પન્ન થયું. ભલા ભાઈઓ અને બહેનો, સર્જનહાર ઈશ્વર એ સર્જનહાર ઈશ્વર કે જેણે કહ્યું છે અને થયું છે, પણ માણસને તેમણે બનાવ્યો છે, તેનામાં એનો શ્વાસ મૂક્યો છે. અને તેથી ઉત્પન્ન કરનાર સર્જનહાર ઈશ્વર વિશે મેં બહુ બધું સાંભળ્યું, હું બહુ બધું શીખ્યો. આપણે ઘણું બધું સાંભળ્યું ને ઘણું બધું શીખ્યા. પણ આજે સવારે પ્રભુ મને ને તમને એમ કહે છે, શું હું એ સર્જનહાર ઈશ્વરને ઓળખી શક્યો? હું ઓળખું છું? એ સમજવાની ખૂબ મોટી જરૂર છે. 1 કોરિન્થી તેનો 8મો અધ્યાય ને 6ઠ્ઠી કલમ, તો આપણને તો એક જ દેવ એટલે બાપ જેનાથી સર્વ છે. ને તમે જો એ વાંચશો તો આગળ લખ્યું છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તને આશરે સર્વ છે, આપણે તેમને આશરે છીએ. સર્જનહાર ઈશ્વર સર્જન કર્યું, પૃથ્વી વૃદ્ધિ પામી, એમાં માણસને ઉત્તમોત્તમ ઘડવામાં અને બનાવવામાં આવ્યો, પોતાની પ્રતિમા પ્રમાણે, સ્વરૂપ પ્રમાણે એના ગુણો પ્રગટ કરવામાં આવ્યા. એ સર્જનહાર ઈશ્વર એ નવા કરારમાં મને અને તમને પણ એ જ વાત જણાવે છે. મારા ભાઈઓ અને બહેનો, બાઇબલ જે વાત કરે છે કે સૃષ્ટિની અંદર સમુદ્ર, પૃથ્વી, તેમાં વસતા સઘળા પ્રાણીઓ જ નહીં, પણ પોતાને હાથે એમણે સર્વશ્રેષ્ઠ માણસને બનાવ્યો છે. સર્વશ્રેષ્ઠ એનું સર્જન કર્યું તેમના સ્વરૂપ અને તેમની પ્રતિમા પ્રમાણે. આજે હું અને તમે અને પૃથ્વીમાં જે કંઈ આપણે જોઈએ છીએ તેને બનાવનાર, ઉત્પન્ન કરનાર સર્જનહાર છે, ઈશ્વર છે. અને તેથી ગીત કરતા 139 તેની 13 અને 14માં કહે છે કે મારું અંતઃકરણ તે ઘડ્યું છે. બહુ અદ્ભુત વાત લખી છે. એ સર્જનહાર ઈશ્વરે બધું જ ઉત્પન્ન કર્યું, પણ એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ માણસને બનાવ્યું. એ એમના સદગુણોને ગુણોની વાત કરી છે, એમના સ્વભાવની વાત કરી છે, અને એમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં જે આપણને આશીષ મળી છે. અને એની સાથે ગીત કરતા 139 13 અને 14 કહે છે કે મારું અંતઃકરણ
ત્યાં ઘડ્યું છે. એનો અર્થ એવો થાય કે સર્જનાર ઈશ્વર કે જેણે હજારો વર્ષ પહેલાં સૃષ્ટિની એ શરૂઆતમાં આદિએ દેવે આકાશ તથા જે પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા એની વાત લખીને ગીત કરતા આ પ્રમાણે કહે છે કે મારું અંતઃકરણ ત્યાં ઘડ્યું છે, મારી માના પેટમાં તે મારી રચના કરી છે. ઓ ગજબની વાત અહીંયા લખી છે. અને એ લખતા એ પણ કહે છે ભય તથા આશ્ચર્ય પ્રમાણે એ રીતે મને રચવામાં આવ્યો છે. આજે પણ માણસ એ વિશે જો વિચાર કરે તો બહુ અજાયબ રીતે માણસને ઘડવામાં આવ્યો છે, બનાવવામાં આવ્યો છે, સર્જન કરવામાં આવ્યું છે કે હું તમારી આભાર સ્તુતિ કરીશ. તમારા કામ આશ્ચર્યકારક છે. તમારા એલોહિમ જેમણે કર્યા, જેણે ઉત્પન્ન કર્યું, એ સામર્થ્યવાન ઈશ્વર, એ સર્જનાર ઈશ્વર કે જેને હું નિહાળું છું, એ સૃષ્ટિ કાર્યને નિહાળું છું, એ સર્જનહાર ઈશ્વર તરફ જોઉં છું, ત્યારે કે હું આભાર માનું છું. મારા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે સવારે પ્રભુ મને ને તમને એક કહેવા માંગે છે કે કેટલી બધી બાબતો તે બોલ્યા છે ને થયું, પણ ઈશ્વરે માણસને સર્વશ્રેષ્ઠ બનાવ્યો છે. એક વાત બહુ અગત્યની છે. મને ઈશ્વરે બનાવ્યો, આપણને ઈશ્વરે બનાવ્યા, પણ શું હું એ સર્જનહાર, એ બનાવનાર, એ રચયિતા ને ઓળખું છું? એ સર્જનહારને હું સમજ્યો છું? એ સર્જનહારને મેં મારા જીવનમાં સ્વીકાર્યા છે? નથી તો વિચાર કરવાની જરૂર છે. પોઈન્ટ નંબર 2 આપણે જોઈએ છે ત્યારે પહેલી વાત કે જે સર્જન કરનાર ઈશ્વર છે એની સાથે તે સનાતન ઈશ્વર છે. આપણા પ્રભુ સનાતન ઈશ્વર છે અને તેથી અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધી અસ્તિત્વ ધરાવનાર પ્રભુ છે. અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધી અસ્તિત્વ ધરાવનાર આપણા પ્રભુ છે. યશાયા પ્રબોધકનું પુસ્તક તેનો 40મો અધ્યાય અને તેની 28મી કલમ આપણને જણાવે છે કે તે શું નથી જાણ્યું, તે નથી સાંભળ્યું કે યહોવા એ સનાતન દેવ છે, તે નિર્ગત થતા નથી, તે થાકતા પણ નથી અને તેમની સમજણ અતકર્ય છે. બહુ અદ્ભુત છે, અજાયબ છે. પ્રભુનો સેવક દાનિયેલ આ પ્રમાણે કહે છે. દાનિયેલનું પુસ્તક 7મો અધ્યાય ને તેની 14મી કલમ, તમે જે ઈશ્વર છે કે છે તેને સત્તા, મહિમા તથા રાજ્ય આપવામાં આવ્યા છે કે જે બધા લોકો, પ્રજાઓ તથા સર્વ ભાષાઓ બોલનાર માણસો તેના તાબેદાર થાય. તેની સત્તા સનાતન તથા અચળ છે, તેનું રાજ્ય એ અવિનાશી છે. આ ઈશ્વર કે જે સર્જનાર ઈશ્વર છે, સનાતન ઈશ્વર છે. યર્મિયા 10 અને 10માં કહે છે પણ યહોવા સત્ય ઈશ્વર છે, તે જીવંત ઈશ્વર છે તથા સનાતન રાજા છે, પ્રભુ છે. મારા ભાઈઓ અને બહેનો, તે જ અનાદિ અનંત ઈશ્વર છે. અને યશાયા 9 અને 6 કહે છે આપણે સારું છોકરો અવતર્યો છે, આપણને પુત્ર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ખાંદ ઉપર રાજ્યાધિકાર રહેશે, તેની ખાંદ ઉપર રાજ્યાધિકાર રહેશે. તેમને
અદ્ભુત મંત્રી, પરાક્રમી દેવ, સનાતન પિતા અને શાંતિનો સરદાર એ નામ આપવામાં આવશે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, એ આપણા અનાદિ અનંત કાળ જે છે એ ઈશ્વર, એ પ્રભુ સનાતન ઈશ્વર પિતા છે. પુનર્નિયમનું પુસ્તક તેનો 33મો અધ્યાય એની 27મી કલમમાં લખ્યું છે, સનાતન ઈશ્વર તે તારું રહેઠાણ છે. કેટલી બધી સર્જનહાર છે, સનાતન ઈશ્વર છે, અને સનાતન ઈશ્વર એ તારું રહેઠાણ છે, રહેવાની જગ્યા છે, સંતાવાની જગ્યા છે, આશ્રય લેવાની જગ્યા છે. અને તારી નીચે અનંત બાહુઓ છે, તે મારું આપણું રહેઠાણ છે. અને તેથી વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણો ભરોસો આજે આપણે એ વિચારવાની જરૂર છે કે જેણે સર્જન કર્યું એ અમારા પિતા છે અનાદિ અનંત કાળ સુધી. શું મારો ભરોસો, મારી આશા એ જ છે, મારી જીવંત આશા એ છે. અને મારી જીવંત આશા પરિપૂર્ણ કરી શકે છે તે આલ્ફા છે, તે ઓમેગા છે. શું હું એ સર્જનહાર સનાતન પિતાને સમજું છું, જાણું છું? છેલ્લી અને ત્રીજી વાત કહીને આ પ્રભુનું વચન આપણા બધાની આગળ પૂરું કરવા માગું છું. સર્જનહાર ઈશ્વર, સનાતન દેવ, અને તે પવિત્ર છે. બહુ ગજબની વાત પવિત્ર શાસ્ત્ર મને ને તમને શીખવે છે. પવિત્ર ઈશ્વર છે. આપણા ઈશ્વર એ સર્જનહાર, સનાતન અને પવિત્ર ઈશ્વર છે. પવિત્રતા એ તો એમનો ગુણ છે. જેવો હું પવિત્ર છું તેવા તમે પવિત્ર થાઓ. જેને ઈશ્વરે સર્જન કર્યું, જેને બનાવ્યો, એની પાસે એ સર્જન કરનાર ઈશ્વર એ અપેક્ષા રાખે છે, એ ઈચ્છા રાખે છે. અને તેથી વાલાઓ, આજે સવારે એ સંપૂર્ણ ઈશ્વર, પવિત્ર ઈશ્વર છે. એમના સિવાય કોઈ સંપૂર્ણ નથી, કોઈ નથી, હું પણ નથી. અને તેથી વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, યશાયા 6:3 કહે છે, તે એકબીજાને પુકારીને કહેતા હતા, પવિત્ર 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 છે સૈન્યોના ઈશ્વર, અને આખી પૃથ્વી તેના ગૌરવથી ભરપૂર છે. કેટલી બધી મોટી વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. યશાયા કહે છે, ત્યારે મેં કહ્યું, જ્યારે આ પુકારો એણે સાંભળ્યા, એ પવિત્ર ઈશ્વરની વાત એણે સાંભળી, જોઈ, એ સરાફીમોની વાત, અને તેઓએ સાથે મળીને કીધું કે પવિત્ર 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 છે સૈન્યોનો દેવ યહોવા. ત્યારે યશાયા કહે છે, ત્યારે મેં કહ્યું કે અફસોસ છે મને, મારું આવી બન્યું છે. એણે પોતાની જાતને એ પવિત્ર ઈશ્વરની સમક્ષતામાં એ ક્યાં છે, કોણ છે, કેવો છે, એ પોતે નિહાળે છે. એ પવિત્ર ઈશ્વરની સમક્ષતાની અંદર એ પોતાની જાતને જુએ છે. અફસોસ છે મને, મારું આવી બન્યું છે. અને તેથી વાલા ભાઈઓ અને બહેનો કહે છે કે કેમ કે મારી આંખોએ રાજાને, એટલે સૈન્યોના ઈશ્વરને જોયા છે. એ પ્રભુને મેં જોયા, એ પ્રભુને મેં નિહાળ્યા, કે એ પ્રભુ જે સર્જનહાર ઈશ્વર, એ ઈશ્વરને મેં નિહાળ્યા, એ પવિત્ર ઈશ્વર. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, યશાયા પ્રબોધક
એ પોતાની જાતને પવિત્ર ઈશ્વરની સમક્ષતાની અંદર નિહાળી શકે છે, જોઈ શકે છે, અફસોસ કરે છે, મારું આવી બન્યું છે. અને તેથી લેવીઓનું પુસ્તક તેનો 11મો અધ્યાય ને 44મી કલમ, કેમ કે હું યહોવા તમારો ઈશ્વર છું, એ માટે તમે પોતાને શુદ્ધ કરો અને તમે પવિત્ર થાઓ, કેમ કે પ્રભુ કહે છે હું પવિત્ર છું. આ બાબત પહેલાં મારાને માટે છે, આપણા બધાને માટે છે. અને તેથી 1 પિત્તર 1 એના 14મા વચનમાં કહે છે કે તેણે તમને તેડ્યા છે, તે જેવા પવિત્ર છે તેવા તમે પણ સર્વ પ્રકારના આચરણમાં પવિત્ર થાઓ, કેમ કે લખેલું છે કે હું પવિત્ર છું, માટે તમે પવિત્ર થાઓ. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ઉત્પત્તિ 1:1-8, જેનેસિસ આખું પુસ્તક અને ઉત્પત્તિથી પ્રકટીકરણના છેલ્લા અધ્યાય સુધી એ સર્જનહાર ઈશ્વર સનાતન પ્રભુ પવિત્ર ઈશ્વર આજે સવારે મને પડકાર આપતા જણાવે છે. એ મને કહે છે જ્યારે હું મારી જાતને નિહાળું છું. યશાએ પોતાની જાતને નિહાળી. અને તેથી આજે આપણે આ ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જોડાયા છીએ ત્યારે સર્જનહાર ઈશ્વર સનાતન પ્રભુ, એ પવિત્ર પ્રભુ કે જેણે મારું સર્જન કર્યું છે, મને એના સ્વરૂપ અને પ્રતિમા પ્રમાણે ઘડ્યો છે, પણ શું ખરેખર એ સર્જનહાર ઈશ્વરને હું સમજી શક્યો છું? તેમને મારા બનાવ્યા છે. અને તેથી નવો કરાર આપણને બહુ અદ્ભુત વચન આપીને શીખવે છે. એ આલ્ફા અને ઓમેગા અને આદિ અને અંત જે ઈશ્વરમાં છે, એ નવા કરારમાં કહે છે કે જે સર્જનહાર ઈશ્વર, સનાતન ઈશ્વર, પવિત્ર ઈશ્વર ને હું જાણું, હું સમજું, એ માટે રોમનોનો પત્ર તેનો 12મો અધ્યાય 1 અને 2 આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં નવા કરારમાં એ જૂના કરારના સર્જનહાર ઈશ્વર, સનાતન પવિત્ર ઈશ્વર, એ રોમન 12 અને 1 અને 2માં મને કહે છે, તેથી ભાઈઓ હું તમને વિનંતી કરીને કહું છું કે દેવની દયાની ખાતર તમે તમારા શરીરોનું જીવતું, પવિત્ર તથા દેવને પસંદ પડે એવું અર્પણ કરો. એ તમારી બુદ્ધિપૂર્વક સેવા છે. એ તમારી બુદ્ધિપૂર્વક સેવા છે. પ્રભુ આપણને આ વચનો સમજવાને માટે સહાય અને મદદ કરે. આવો એ સર્જનહાર, સનાતન ને પવિત્ર ઈશ્વર ને હું જાણું, આપણે જાણીએ, કે જેથી કરીને પ્રભુ મારી અને તમારી પાસે જે અપેક્ષા રાખે છે એ આપણા જીવનોની મારફતે પરિપૂર્ણ થાય. આ વચનો સમજવા આપણને સહાય કરે. આમેન. સમર્પણના ગીતમાં જોડાઈએ.
છેલ્લી પ્રાર્થના કરીએ, ત્યારબાદ પ્રભુની પ્રાર્થના બોલીશું અને આશીર્વચન ઉચ્ચારવામાં આવશે. પ્રભુ, અમે આજના દિવસને માટે અમે તમારો બહુ જ આભાર માનીએ છીએ. તમારા અજાયબ અદ્ભુત વચનોને માટે આભાર માનીએ છીએ. તમે સાચે જ સર્જનહાર, સનાતન ને પવિત્ર પ્રભુ છો. અમને તમારી પવિત્રતા, જે તમે અમારી પાસે જે તમારી પવિત્રતા છે, અમે પણ શુદ્ધ થઈએ એ માટે જે વચન આપ્યું છે, ત્યારે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે કે તમે અમને સહાય કરો, મદદ કરો અને સૃષ્ટિના સર્જન કાર્યથી પ્રભુ તમે પૃથ્વી પરના લોકો ઉપર વિશ્વાસ કરનારને તમારી આશીષ આપી છે. ત્યારે પ્રભુ અમને એ અનુભવમાં લઈ જાઓ એવી પ્રાર્થના કરતાં વચનને માટે આભાર માનીએ છીએ અને મારા જીવનોને સર્જન કરનાર ઈશ્વર, સૃષ્ટિના રચયિતા, એમના પવિત્ર હાથમાં અમે સોંપીએ છીએ. દાનોને માટે પણ અમે આભાર માનીએ છીએ અને મારી પ્રાર્થના છે કે જેવા તમે પવિત્ર છો એ અપેક્ષા તમે અમારા માટે રાખો છો, એમાં તમે અમને લઈ જાઓ એવી વિનંતી, પ્રાર્થના, સમર્પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં અમે તમને કરીએ છીએ. મારી પ્રાર્થના તમે સાંભળો અને તેનો સ્વીકાર કરો. આમીન. આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણ અમને માફ કરો, અને અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો પણ ભૂંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છીએ. આમીન. અને હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવ બાપનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દિવ્ય અને મીઠી મધુરી સંગત, દરેક ઈશ્વરનો આશીર્વાદ આપણા પર ઉતરી આવો અને આપણી સાથે, વિશ્વાસ કરનાર સર્વ વહાલાઓની સાથે, વિશ્વના તમામ લોકોની સાથે હમણાંથી હર હંમેશ રહો. આમીન.